رہنما MQM خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں پر مظالم اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ فلسطینیوں کی آزادی تک مشرق وسطیٰ میں امن قائم نہیں ہو سکتا اور مشرق وسطیٰ میں ہونے والی بد امنی پوری دنیا کو خراب کر سکتی ہے۔ عالمی دنیا کو اقدامات کرنے ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم اور آپ انتخابات میں ووٹوں کے ذریعے تبدیلی لائیں گے۔ جو حقوق ہیں اور آپ کو بھی ملنے چاہیے اور ہمیں بھی ملنے چاہیے۔ اسرائیل کی جارحیت کی ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں جب تک فلسطین کو آزادی نہیں مل جاتی اور فلسطینیوں کو ملک نہیں مل جاتا، یہ حالات اور مشرق وسطیٰ کا امن کبھی بھی دیر پا ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور مشرق وسطیٰ کا امن پورے اسلامی امت کے لیے امن اور سکون کا لمحہ ہوتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر ہونے والی بدامنی پوری دنیا میں امن کو خراب کر سکتی ہے۔ اس لحاظ سے تمام قوتوں کو، تمام عالمی طاقتوں کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم کے معاون خصوصی مشال ملک کا کہنا ہے کہ کشمیریوں نے بہت مشکل وقت دیکھا، اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ مایوسی کفر ہے، اللہ نہ کرے ہم مایوس ہوں۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام میں ایمان کی طاقت ہے، میرا کشمیر کے ساتھ روحانی تعلق ہے۔ اسلام نے خواتین کو ان کے حقوق دیے۔ ہم نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے کشمیر کے اندر، دیکھ رہے ہیں اس وقت، پرسنلی بھی اور ویسے بھی ایز اے قوم، ایز اے نیشن۔ مایوسی کفر ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم مایوس ہو جائیں۔ اکثر لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی جو عوام ہے 75 سالوں سے بھی اوپر ہو گیا ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل خون کا نذرانہ دیتی ہے، کون سی کوئی خاص خوبی ہے ان کے پاس جو وہ نہتے ہو کے ایک 8 سے 10 لاکھ ہندوستان کی دہشت گرد آرمی کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ تو وہ ان کی روحانیت ہے، وہ ان کا اسلام کے ساتھ جو ان کا عشق ہے۔ اسلام کے وہ یہ پہلا مذہب ہے دنیا میں جس نے خواتین کو، عورتوں کے، ان کو ان کے رائٹس دیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا ٹھوکر نیاز بیگ کے مقام پر جلسہ، کارکنان کے لیے جلسہ گاہ میں کرسیاں اور میز لگا دیے گئے ہیں۔ جلسہ گاہ کو مسلم لیگ نون کے جھنڈوں سے سجا دیا گیا ہے۔ مریم نواز جلسے کے شرکاء سے خطاب کریں گی۔ جلسہ گاہ میں مسلم لیگ نون کے ترانے بھی بجائے جا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارا رپورٹر حمزہ خورشید وہیں پر موجود ہیں۔ حمزہ بتائے گا کیا مناظر اس وقت کے دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پر؟ آج بالکل میں اس وقت موجود ہوں لاہور ٹھوکر نیاز بیگ کے علاقے میں، اور آج یہاں پر جو ہے وہ نون لیگ کا پاور شو کیا جا رہا ہے۔ اور اس جو یہ جلسہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نون لیگ کے قائد ہیں نواز شریف، وہ مبینہ طور پر اس مہینے کی 21 تاریخ کو پاکستان واپس لوٹ رہے ہیں، اور اسی کے لیے عوام کو موبلائز کرنے کے لیے مریم نواز شریف جو ہے وہ آج یہاں پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ اگر میں جلسے کی صورتحال کی بات کروں تو جو سیف الملوک ہوکر جو کہ لاہور کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، ان کی طرف سے یہ جو ہے وہ جلسے کا انتظام کیا گیا ہے، اور جلسے کو ایک بڑے پنڈال میں رکھا گیا ہے۔ جو منتظمین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر 20,000 سے اوپر کرسیاں لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر میں کارکنان کی بات کروں تو ابھی بھی ایک بڑی تعداد میں کارکنان جو ہے نون لیگ کے وہ پنڈال میں پہنچ رہے ہیں، اور پنڈال کی صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پنڈال جو ہے وہ تقریباً پورے طریقے سے بھر چکا ہے، اور یہاں پر اس وقت قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، جبکہ ابھی بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کارکنان کی پنڈال کی جانب رخ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں سیکورٹی صورتحال کی بات کروں تو کیونکہ یہ علاقہ جو ہے وہ جو کھیت ہیں اس کے گرد علاقہ محلہ ہے، اور تو اس کو جتنے بھی اس کے ملحقہ علاقے، گلیاں یا پر سڑکیں ہیں، ان کو تمام طریقے سے جو ہے وہ کارڈن آف کیا گیا، پولیس کارڈن آف کر دیا گیا ہے۔ بہت شکریہ حمزہ خورشید آپ کا۔ سربراہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کا کہنا ہے کہ خدمت کی سیاست پر یقین رکھتے ہیں، ہم جو وعدہ کریں گے اور جو منشور دیں گے اس پر 100% عمل کریں گے۔ ہم جھوٹے وعدے اور جھوٹے کام نہیں کریں گے۔ ہم نے صوبے میں نظام کو ٹھیک کرنا ہے، ہم نے پہلے بھی کارکردگی دکھائی ہے۔ اللہ نے پارٹی بنانے کا موقع دیا، پوری کوشش ہوگی صوبے اور ملک کی خدمت کریں۔ خدمت کے لیے آئے ہیں، ایک عوام کی خدمت اور دین کی خدمت، یہ دونوں اکٹھی چلتی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں آپ علماء صاحبان آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یقین دلاتا ہوں کہ دل سے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس ملک میں ہر جو ہم سے ہو سکے دین کے لیے ہمیں ضرور راستہ دکھائیں، ہمیں بتائیں، جہاں پر بھی کمی ہوگی انشاءاللہ ہم اکٹھے مل کر اس پہ کام کریں گے۔ اور ہمارا کام یہاں پر صرف کرسی کے لیے نہیں ہے۔ میں تو 5 سال وزیر اعلیٰ رہا ہوں، اور میں چاہتا تھا کہ بہتری آئے، لوگوں کی زندگی آسان ہو، اس کو مطلب وہ اگر تھانہ جائے تو اس کو وہاں آسانی ملے، اس کے بچے اگر تعلیم کرے بہترین ٹیچر ملے، ہاسپٹل جائے تو بہترین ڈاکٹر ملے۔ ہم نے اسی وجہ سے صحت کارڈ انٹروڈیوس کرایا تاکہ غریب لوگوں کا علاج ہو سکے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر چیز کو ریفارم کریں۔
निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अटकज़ई का कहना है कि तय है कि तारकीन वतन का जाना एक रियासती पॉलिसी है। इस हवाले से कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। माजी में 1000 रुपए लेकर लोगों के शनाख्ती कार्ड्स बनाए गए, अब ऐसा नहीं चलेगा। आर्मी चीफ ने खुलकर कहा है जो स्मगलिंग में मुलव्वस होगा इनका कोर्ट मार्शल होगा। हम तमाम सियासी पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। स्टेट के लेवल पे ये एक पॉलिसी है जिसको हम कभी भी अमेंड नहीं कर सकते हैं। बहुत ही कई दहाइयों से पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट का जो एक परसेप्शन है वो अभी चेंज होने वाला है और ये कोई भी सियासी गवर्नमेंट इस तरह के इक़दाम करने के लिए तैयार नहीं थी। बदकिस्मती से पॉलिटिकल विल नहीं था और आज हम भुगत रहे हैं मुख्तलिफ मल्टी लेवल जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो स्मगलिंग के हवाले से हैं, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से हैं। ये सारे इन इश्यूज़ की वजह से जो अभी तक पॉलिटिकल विल ना होने की वजह से एड्रेस नहीं हुए। तो कोई कबाहत नहीं कि हम अपने जो भी सियासी पार्टीज़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात को हम दूर करेंगे और उनके साथ बैठने के लिए तैयार है। नादरा के पास सस्पेक्टेड एक डेटा लिस्ट है जिसमें जो वो समझते हैं कि ये गैर मुल्की तारीख़ वतन है और उन्होंने समहाउ किसी तरह सिस्टम को मैनिपुलेट करके बनाया है। एक ये सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है, उस पर एक्ट नहीं हुआ, जो अभी एक्शन होगा उस पर, यानी उसका एक्सिक्यूट होगा जिन लोगों जो सस्पेक्टेड लिस्ट है। दूसरी बात ये कि जो DNA का है वो बड़ा मौसर है। अगर आपकी फैमिली ट्री है उससे आपको पता चलेगा कि उसमें एक शख्स का दूसरे के साथ लिंक क्या है। और खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर बगैर ट्रैफिक सिग्नल्स के चलने लगा। शहर में दौड़ने वाली लाखों गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ 4 ट्रैफिक सिग्नल्स लगाए गए हैं। GT रोड समेत दीगर मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल्स मौजूद ही नहीं हैं। आमिर जमील की रिपोर्ट देखिए। पेशावर शहर जदीद दौर में भी जदीद सहूलियात से महरूम है। शहर भर में लाखों गाड़ियों को कंट्रोल करने के लिए मसरूफ शाहराहों पर ट्रैफिक सिग्नल का नामो निशान तक नहीं। पेशावर है तो सूबाई दारुल हुकूमत, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल के बगैर ही चल रहा है। शहर में बेहंगम ट्रैफिक को काबू में रखने के लिए किसी जमाने में सिग्नल्स नस्ब थे, लेकिन अब कहीं नजर नहीं आ रहे। इंतजामिया ने ट्रैफिक मसाइल से मुतालिक शहर भर में 30 के करीब मकामात की निशानदेही भी की। सिग्नल्स की तंसीब के लिए इदारे भी बनाए गए, लेकिन मंसूबे शुरू न हो सके। शहरी भी मौजूदा सूरत हाल पर परेशान हैं। पुलिस वाले जो बड़े खड़े होते हैं, हर चौक में खड़े होते हैं, मगर सिग्नल ना होने की वजह से ना हर बंदा अपनी मर्जी कर रहा होता है। हर बंदा यही कहता है कि मैं पहले चला जाऊँ, मैं पहले चला जाऊँ, और जिसकी वजह से चौक बंद हो जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं। तो हम तो बड़े अरसे से सुनते आ रहे हैं कि जी मंसूबा बन रहा है, ट्रैफिक के सिग्नल लगेंगे, ये करेंगे। मोटरसाइकिल वाला, गाड़ी वाला देखता है कि सिग्नल नहीं है तो वो यही कोशिश करता है कि मैं जल्दी निकल जाऊं। इसी वजह से हर कोई जल्दी निकलने की कोशिश में ट्रैफिक भी जाम हो जाती है। मसरूफ तरीन शाहरा GT रोड पर चमकनी तक भी कोई एक ट्रैफिक सिग्नल नहीं। GT रोड पर योमिया सबसे ज्यादा 50,000 गाड़ियाँ शहर में दाखिल होती हैं, लेकिन इन्हें कंट्रोल करने का कोई खुदकार निजाम नहीं। शहर के 40 से 50 चौक ट्रैफिक सिग्नल से खाली हैं। सिर्फ कैंट और मुल्हिका इलाके में सिर्फ 4 सिग्नल्स हैं। ट्रैफिक हुक्काम का कहना है कि सड़कों की गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियों के बाइस मुश्किलात का सामना है। हमारा जो इनकम्प्लीट पार्ट ऑफ नादरन बाईपास है और रिंग रोड का है, जब तक ये 2 अल्टरनेट रूट न बने तब तक हमारा इसी तरह चलता रहेगा। ये रश इसी तरह पेशावर शहर के ट्रैफिक को जो है मुतासर करेगा। रिंग रोड जो बना है वर्सक रोड तक, तो अगर इसको आप लेके जाएं आखिरी तक और इसको मिला लें आप नासर बाग से हो के जो है आगे, तो फिर ये जो है फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। और ये जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो तकरीबन कोई 35-40% जो है हमारा जो है वो कम हो जाएगा। माजी में बनाए गए मंसूबों पर अमल दरामद तो न हो सका और अब एक बार फिर डिजिटल सिग्नल्स की तंसीब पर काम शुरू किया गया है। पेशावर में ट्रैफिक के मसाइल से निमटने के लिए सिग्नल्स की तंसीब समेत कई मंसूबे बनाए गए, लेकिन अमली इक़दाम न होने के बाइस मामलात जूं के तूं हैं। कैमरामैन अजीजुल्लाह के साथ आमिर जमील, दुनिया न्यूज़, पेशावर। रुपए की कदर में खातिर बेहतरी के बावजूद महंगाई का ग्राफ नीचे न आ सका। फैसलाबाद में सब्जियों और फलों की कीमतों ने उल्टा असर ले लिया है। 1 माह के दौरान सब्ज, मसाला जात समेत मुतअद्दिद अशिया कई गुना महंगी हो गई हैं। इसी बारे में बिलाल अहमद की रिपोर्ट देखिए।
डॉलर और पेट्रोल महंगा हो तो दुकानदारों के पास महंगाई का बेहतरीन जवाब। सस्ता हो जाए तो 100 बहाने मिल जाते हैं। फैसलाबाद में गुज़श्ता एक माह के दौरान सब्जियों और फलों की कीमत में होशरुबा इजाफा हो चुका है, जिस पर शहरी हुकूमत को खरी खरी सुना रहे हैं। हमारी पहुंच से सब्जी, फल तो दूर की बात, सब्जी दाल लेना मुश्किल हो गई है। हम 25,000 30,000 में क्या कर सकते हैं? इंतजामिया इनको कीमतें कम करवाए, क्योंकि ये कम नहीं कर रहे कीमतें। सितंबर में 78 रुपए किलो में फरोख्त होने वाला आलू आज 90 रुपए, प्याज 82 से बढ़कर 110, अदरक 360 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 1210, लहसुन 400 से 500, गोभी 125 से बढ़कर 200, बैंगन 60 रुपए महंगा होकर 125 रुपए, शिमला मिर्च 205 से बढ़कर 260 रुपए हो चुकी है। ऐसे में दुकानदारों का वही पुराना राग है कि हर शय मंडी से महंगी मिल रही है। पीछे से बहुत काम तेज है, हम रेल लिस्ट पे कैसे दें? अगर रेल लिस्ट में दें